लिखांगा आंदा मैं पट्टियां उत्ते ओ गल्लां लिखांगा जेड़ियां पहलियां पट्टियां उत्ते सन और जिद्दां उन्हें पहलियां पट्टियां उत्ते 10 हुक्म लिखे सन कहंदा ओ पट्टियां फिर जदों तू बना के लाएगा मैं वो गल्लां फिर लिखांगा जिन्हां नूं तैं भंन सुट्टिया जिन्हां नूं तैं गुस्से दे विच आके तोड़ दिता फिर उन्हां नूं संदूक विच रख लई और की करी उन्हां हुक्मां नूं उन्हां गल्लां नूं उन्हां वचनां नूं की करी उस संदूक दे विच रख लवीं तां मैं शटीम दी लकड़ी दा एक संदूक बनाया और कलाम दे विच लिखिया कि मूसा कहंदा मैं एक स्टीम दी लकड़ी दा संदूक बनाया अते मैं दो पत्थर दियां पट्टियां अग्गे वांगू तशियां अते आंदा मैं दो पत्थर दियां पट्टियां अगे वांगू तरसियां फिर अते ये दोनों पट्टियां अपने हत्थां विच लै के मैं पहाड़ उत्ते चढ़ गया। हालेलुया। देखो इस्राएलियां दी बेहतरी तरक्की वास्ते मूसा पहला गया एक बार और जिस समय वो गया उत्थे उन्हें 40 दिन 40 रात फास्टिंग की और जिस समय पहाड़ को हेठा आ रहा सी और उन्हें देखा कि वो जिहड़े लोग ने वो की हो गए ने वो बिगड़ चुके ने वो पाप दे विच चले गए ने वो शैतान दे वस विच चले गए ने और उन्होंने सोने तो एक वच्छा तैयार कर लिया है और वो चीज नूं वेख के मूसा गुस्से विच आया पहलियां फट्टियां तोड़ दित्तियां। हालेलुया। और हुण फिर दोबारा वो फट्टियां लैके परमेश्वर दे कोल गया वा पहाड़ दे उत्ते और उत्थे उन्हें 40 दिन ते 40 रातां की कीती फिर परमेश्वर की हजूरी में रहा। यदि 10 आयत पढ़ के दसिए मैं पहाड़ उत्ते जिवें पहला 40 दिन अते 40 रात रहा सा और कलाम दे विच लिखिया कि उन्हें कहा कि जिस तरह मैं पहला 40 दिन और 40 रात पहाड़ दे उत्ते रहा सा फिर रहा हाँ और फिर रहा हाँ तां उस वेले भी यहोवा ने मेरी सुन लई और सो उस वेले भी यहोवा ने की कर दी उदी सुन ली ते यहोवा तुहानू नाश करना नहीं चाहता सी और आंदा कि मैं परमेश्वर के अगे फिर मेहनत की प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने मैनू पहाड़ उत्ते बुलाया और उत्थे मैं 40 दिन और 40 रात रहा ना कुछ खादा ना कुछ पीता और परमेश्वर ने फिर मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ जी अते यहोवा तुहानू नाश करना नहीं चाहता सी और परमेश्वर नहीं सी चाहता कि तुसी लोग जिहड़े मिस्र की गुलामी विचों निकले सी उस जंगल विच उस बियाबान विच नाश ना हो जाओ। हाँ जी यहोवा ने मैनू आख्या और परमेश्वर यहोवा ने मूसा नू आख्या उठ अते प्रजा दे अगे अगे कूच कर और उन्हें कहा कि हुण की कर मैं तेनू 10 हुक्म दिते ने वो इसराइली लोगों नू सिखा और इन्हां दे अगे अगे चल और इन्हां दी अगवाई कर और जिस धरती नू देण दा मैं वादा इन्हां नाल कीता उस धरती दे उत्ते इन्हां नू लैके चल। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी अते वो जाके उस धरती उत्ते कब्जा करन और कलाम दे विच लिखिया उन्हें मूसा नू कहा कि इन्हां दे अगे अगे चल और वो जाके उस धरती उत्ते कब्जा करन जे दे देन दी सो मैं तुहान उन्हां दे प्यो दादियां नाल खाधी सी और जिन्नू जिहड़ी धरती देन दी उन्हें सौ तुहाडे प्यो दादियां नाल खाधी सी। हे इस्राएल हुण यहोवा तुहाडा परमेश्वर हुण यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहाथों होर की चाहुंदा है परमेश्वर तुहाडे कोल की चाहुंदा वा परमेश्वर चाहुंदा कि तुसी ओदी महिमा करो ओदी उस्तत करो ओदे राहां ते चलो ओदा धन्नवाद करो सवेरे शाम ओनू धन्नवाद करो कि खुदावंदा तेरा धन्नवाद तू मैनू चंगी सेहत दी चंगी उम्र दी चंगी लाइफ दी है चंगा जीवन दिता है ओदा धन्नवाद करना चाहिए
ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਰੋਤਰੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਵਧਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? मूसा परमेश्वर के हुक्म ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ मूसा ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मूसा ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਨਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, याकूब दे नाल, इसहाक दे नाल, ਉਹੀ ਵਾਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मूसा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਥੇ मूसा ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਓ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। डर दे काम दे ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਆਸੀਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ कि परमेश्वर सानू की करे? ब्लेस करे, आशीष करे, सानू फलवंत करे। हालेलुया। अगर असी परमेश्वर नू खुश नहीं करांगे तो कुछ भी खा नहीं सकते। उस समय भी इसराइली लोग की कर दिंदे सी? परमेश्वर नू निराश कर दिंदे सी। किथे 40 दिनां विच पहुंचना सी, किथे 40 साल लग गए। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ मूसा ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਡਰ ਭੈ ਰੱਖੋ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ। ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਸੀਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। परमेश्वर सानू अपने रस्ते ते चलाना चाहता वा, पर असी अपने मन की मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी के नाल चलना चाहते हैं। जिस समय असी अपनी मर्जी के नाल चलते हैं उस समय असी तरक्की नहीं कर पाते, फलवंत नहीं होते, आसीस नहीं होते। और जिस समय असी परमेश्वर की मर्जी के नाल चलना शुरू कर देने तो परमेश्वर सानू की करता वधाउणा शुरू कर देता। पढ़ांगे। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ मूसा ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਭਗਤੀ। ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਪ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਫਲਾਏ, ਫਲਵੰਤ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਸੀਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸੀਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। 10 ਹੁਕਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਸੀਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਕੱਢਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਲੋਕ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਡੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?
ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸਾਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਨਤ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹਾਠੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਢੀਠ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਭੈਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਭੈਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਬਾਬੂ ਦੇ 8 ਪੜਾਂਗੇ। ਮੀਕਾ 6 ਬਾਬੂ 6 ਦੀ 8। ਹੇ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हे ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ, ਔਰ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਔਰ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਧੀਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ, ਔਰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਔਰ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ।
ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੋਤਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਬਾਬ ਅਤੇ 15 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਾਓ ਖਾ ਹਟੇ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਾ ਹਟੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਸ਼ਮੌਨ, हे ਸਿਮੋਨ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੇਸ ਵਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, हे ਸ਼ਮੌਨ, हे ਸਿਮੋਨ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ? ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਪਾਲਣਾ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, हे ਸ਼ਮੌਨ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, हे ਸਿਮੋਨ, ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਦਾ, ਕਲਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਵਬਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 40 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੂਨ ਪਤਰਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਭੇਟ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਦਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਚਰਚ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਵੇਖਿਓ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸੀਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਇਹ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਸਾਵੇਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਵਾ ਉਮੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆइए सब गुटलियां दिखा। थैंक यू।